Hi dears, welcome back. This is third class for Signature Express in the Self common paper for third semester BA BSc. In our previous classes, we had discussed introduction part of Letter to Adolf Hitler by M.K. Gandhi, and it was fourth chapter from third module Diary Entries and Letters. In this video, we are going to discuss text part of this letter. Yes, as we discussed before, Mahatma Gandhi wrote two letters to Adolf Hitler, and this was the second letter to him. And in both letters, he stressed or focused on the ideology of non-violence. As we understood before, he wrote this letter during the Second World War after Germany's occupation Czechoslovakia. Mahatma Gandhi wrote this letter from Wardha. Wardha is a city in the Wardha district in the Indian state of Maharashtra. Maharashtraile oru cityയാണ് Wardha. He wrote this letter from there, and the date of the letter is 24th December 1940. And Mahatma Gandhi started his letter calling Hitler as a friend. Yes, he addressed Hitler as a friend in his letter. Okay, let us read the letter. That I address you as a friend is no formality. I own no voice. My business in life has been for the past 33 years to enlist the friendship of the whole of the humanity by befriending mankind, irrespective of race, color, and creed. In my letter, I address you as a friend, but it is not for formality, for official, for traditional, but because I own no voice with you. I do not see you as a enemy or hostile to me. You are not foe to me. ഹിറ്റ്ലറെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കത്ത് എഴുതാനുള്ള കാരണം ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ഔപചാരികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. കാരണം നിങ്ങളെ ഞാനൊരു ശത്രുവായിട്ടല്ല, ഒരു എനിമി ആയിട്ടല്ല, ഒരു ഫോയ് ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത്. And also my business in my life for past 33 years is to enlist the friendship, to enter all humanity, all human races into the list of friendship. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കഴിഞ്ഞ 33 ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി, എൻ്റെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ, ഹ്യൂമൻ റൈസിനെ, മൊത്തം ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആക്കുക എന്നതാണ്. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ എനി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ irrespective of race, colors or creed. There is no any distinguishing people from others on the basis of common physical characters. മനുഷ്യരുടെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ബേസിൽ, റേസിന്റെ പേരിൽ, വംശത്തിന്റെ പേരിൽ, ജാതിയുടെ പേരിൽ, അതുപോലെ കളേഴ്സിന്റെ പേരിൽ, മനുഷ്യരുടെ സ്കിൻ കളേഴ്സിന്റെ പേരിൽ, ക്രീഡ്, മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ, അത്തരം വേർതിരിവുകളില്ലാതെ, അത്തരം വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ ലോകത്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഫ്രണ്ടായി കാണുക, അത്തരം ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ആളുകളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തു പോകുന്ന, എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം. കഴിഞ്ഞ 33 ഇയേഴ്സ് എൻ്റെ ജോലി അതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയും അതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്രണ്ടായി കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Here we have a question. Why did Mahatma Gandhi call Hitler as a friend, though he is very cruel to the world? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു? ഗാന്ധി ലോകത്ത് ആരെയും എനിമിയായി, ശത്രുവായി കാണുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും ഫ്രണ്ട്സായി കാണാനാണ് ഗാന്ധി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Throughout his entire life, he never find anybody enemy. ഡോക്ടർ ഓഫ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ, സഹകരണത്തിന്റെ, സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ അത്തരം തത്വങ്ങളിലാണ് ഗാന്ധി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ്, അതാണ് ലോകത്തിന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും നിലനിൽപ്പ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ മഹാത്മാ ഗാന്ധി കാൾഡ് ഹിറ്റ്ലർ ആസ് എ ഫ്രണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. I hope you will have the time and desire to know how a good portion of humanity who view living under the influence of that doctrine of universal friendship view your action. Mahatma Gandhi asked or request Adolf Hitler to think about his action. He should have time to think how the other people view his action. Universal friendship inde ideology വിശ്വസിക്കുന്ന good portion of humanity, മനുഷ്യരിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു, എങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നു, വ്യൂ യുവർ ആക്ഷൻ, നിങ്ങളുടെ ആക്ഷനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
അതായത് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നു, മറ്റുള്ളവർ എങ്ങനെ ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരാഗ്രഹം, ഒരു സമയം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. We have no doubts about your bravery or devotion to your fatherland, nor we do believe that you are the monster described by your opponents. You are brave man, courageous. We have no doubts in your bravery or courage, fearlessness, and you are a powerful man. നിങ്ങളുടെ ധീരതയിൽ, ശൗര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഡൗട്ട്സുമില്ല. നിങ്ങൾ ധൈര്യവാനാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് നോ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ഡിവോഷൻ ടു യുവർ ഫാദർലാൻഡ്. വി ഹാവ് നോ ഡൗട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ഡിവോഷൻ, സ്ട്രോങ് അഫെക്ഷൻ ഓർ ഡെഡിക്കേഷൻ ടു യുവർ നേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല. ഹിയർ ഹിറ്റ്ലർ കാൾഡ് ഹിസ് നേഷൻ ജർമ്മനി ഫാദർലാൻഡ്. സാധാരണ മദർലാൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ വിളിക്കാറുള്ളത്. ബട്ട് ഹിറ്റ്ലർ കാൾഡ് ഹിയർ ഹിസ് നേഷൻ ആസ് എ ഫാദർലാൻഡ്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഫാദർ റെപ്രസെന്റ് പവർ ഓർ ബ്രേവറി. അത്തരം മാസ്കുലിൻ പവറിനെയാണ് ഫാദർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് മദർ റെപ്രസെന്റ് അവർ സിനോണിംസ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഫോർഗിവ്നെസ്. ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും പൊറുക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന പ്രകൃതമൊക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും മദർഹുഡിലുള്ളത്. അതിനാൽ അത്തരം ഒരു ഫീലിങ്സിന് ഇടവരാത്ത രൂപത്തിൽ വളരെ പവർഫുൾ ആയ മാസ്കുലിൻ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫാദർലാൻഡ് എന്ന് ഹിറ്റ്ലർ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജർമ്മനിയെ വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ബിലീവ് യു ആർ എ മോൺസ്റ്റർ ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ യുവർ ഒപ്പോണൻസ്, യുവർ എനിമീസ്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കോൾ യു എ മോൺസ്റ്റർ. നിങ്ങൾ മോൺസ്റ്റർ ആണ് എന്ന് വിളിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. വി ബിലീവ് നോട്ട് യു ആർ ഡേഞ്ചറസ് മാൻ, ക്രൂവൽ, ആന്റി സോഷ്യൽ. അതിക്രൂരനായ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ, നിങ്ങളുടെ ഓപ്പണൻസ് പറയുന്നത് പോലെ ക്രൂരനായ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് മെനി ഓഫ് യുവർ ആക്ട്സ് ആർ മോൺസ്ട്രസ് ആൻഡ് അൺബിക്കമിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി. ബട്ട് യുവർ ഓൺ റൈറ്റിംഗ്സ് and pronouncement and those of your friends and admirers leave no room for doubts that many of your acts are monstrous and unbecoming of human dignity. But your own writings in your autobiography Mein Kampf, and your pronouncement, your official public announcement, your utterance or your encouragement your people to attack others or to use violent method, to use weapon, violent method ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള, എൻകറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ, ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് അഡ്മയേഴ്സ്, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ, സോൾജിയേഴ്സിന്റെ, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മയർ ചെയ്യുന്ന പ്രശംസകരുടെയൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതികളും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് യു ആർ മോൺസ്റ്റർ ഓർ യുവർ ആക്ഷൻസ് ആർ മോൺസ്റ്റർസ് ആൻഡ് അൺബിക്കമിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി. നിങ്ങൾ മോൺസ്റ്റർ അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെയും നിങ്ങളുടെ പ്രശംസവാഹകരുടെയും ഒക്കെ നിലപാടുകളും പ്രവർത്തന രീതികളും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് യു ആർ മോൺസ്റ്റർ. ഹ്യൂമൻ വാല്യൂവിനെ, ഹ്യൂമൻ എസ്റ്റീമിനെ നിങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നു, അവരുടെ അന്തസ്സിനെ, മാന്യതയെ, മഹത്വത്തെ നിന്ദിക്കുന്നു. You don't keep their dignity, especially in the estimation of men like me who believe in universal friendliness. യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, ഫ്രണ്ട്ലിനെസ്സിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, മതമൈത്രിയിലും സാഹോദര്യത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന എന്നെ പോലത്തെ ആളുകളുടെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാനാവുന്നത് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് അൺബിക്കമിംഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡിഗ്നിറ്റി. സച്ച് യുവർ ഹ്യൂമിലിയേഷൻ ഓഫ് ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയ, the rape of Poland and swallowing of Denmark. ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലും പോളണ്ടിലും ഡെൻമാർക്കിലും നിങ്ങൾ നിരത്തിയ നരനായാട്ട്, your dishonoring, your destruction, your eradication of people from their land. ആ രാജ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാരണമായി തകർക്കപ്പെട്ടത്, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ക്രൂരമായി പൈശാചിക കൃത്യത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ടത്, ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനാകുന്നത് your actions are so monstrous and unbecoming of human dignity എന്നതാണ്. I am aware that your view of life regards such spoliations are virtuous acts, but we have been taught from childhood to regard them, hence we cannot possibly wish success to your arms. I am aware that you consider these monstrous actions are virtuous, are good. You believe that
the robbery, the spoiling, plundering in the time of war are virtue are good. എനിക്കറിയാം മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന കവർച്ചകളും തകർച്ചകളും എല്ലാം ഒരു വേർച്വസ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് സൽപ്രവൃത്തിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് വി ടോട്ട് ദീസ് ആർ ഡിസ്റിഗാർഡിങ് ഹ്യൂമാനിറ്റി. പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ അപമാനിക്കലാണ്, നിന്ദിക്കലാണ്. ഹെൻസ് വി കനോട്ട് പോസിബിളി വിഷ് സക്സസ് ടു യുവർ ആംസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പട്ടാളത്തിന്, നിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്, നിങ്ങളുടെ ഈ വയലന്റ് മെത്തേഡിന് ഒരിക്കലും വിജയം ആശംസിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷി സമ്മതിക്കില്ല. ബട്ട് അവേഴ്സ് ഈസ് യുണീക്ക് പൊസിഷൻ. വി റെസിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംപീരിയലിസം നോ ലെസ് ദാൻ നാസിസം. ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് it is in degree. 1/5 of human rights has been brought under the British heel by means that will not bear scrutiny. Our is unique position. India's position in the Second World War is different one, is unique one. We do not support imperialism and also we do not support Nazism. Why Gandhi says that India's position is unique one? യഥാർത്ഥത്തിൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന്റെ സമയത്ത് രണ്ട് ശക്തികളായിരുന്നു ബ്രിട്ടനും അതുപോലെ ജർമ്മനിയും. നമ്മൾ ജർമ്മനിയെ, ജർമ്മൻ നിലപാടുകളെ, ജർമ്മൻ പ്രവർത്തന രീതികളെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ഓപ്പണന്റായ, അവരുടെ മറുഭാഗത്തുള്ള ബ്രിട്ടനെ നമ്മൾ അനുകൂലിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെ നമ്മൾ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ, അവരോട് നമ്മൾ ശത്രുത പുലർത്തുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ ഓപ്പണന്റായ ജർമ്മനി നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് ടീമിനെയും ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, എതിർക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ യുണീക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നു? വി കനോട്ട് സപ്പോർട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ബിക്കോസ് ദേ ഫോളോ ഇംപീരിയലിസം. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇംപീരിയലിസം ആണ്. അതായത് എക്കണോമിക്കലി, പൊളിറ്റിക്കലി ഡൊമൈൻ ഓവർ അതർ നേഷൻ. മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ പൊളിറ്റിക്കലി, എക്കണോമിക്കലി ഡൊമൈൻ ചെയ്യുന്ന, അവരുടെ പവർ ഉപയോഗിച്ച്, ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്, ഓവർ റൂളിംഗ് നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇംപീരിയലിസം. നാം ആ ഇംപീരിയലിസത്തെയും എതിർക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം നാസിസത്തെയും എതിർക്കും. വി ഡു നോട്ട് സപ്പോർട്ട് ജർമ്മനി ബിക്കോസ് ദേ ഫോളോ നാസിസം. നാസിസം എന്നാൽ സോ പവർഫുൾ ദാൻ ഫാസിസം. ഫാസിസത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പവർഫുൾ മെത്തേഡാണ്, രീതിയാണ് നാസിസത്തിനുള്ളത്. എക്സ്ട്രീം റാസിസ്റ്റ് ആർ അതോറിറ്റേറിയൻ വ്യൂ ആണ്. മറ്റുള്ളവരെ പൂർണ്ണമായും അടിച്ചമർത്തി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന രീതി. എക്സ്ട്രീം ബോത്ത് ഇൻ ഐഡിയ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് and disdaining liberal democracy and parliamentary system. And they are extreme nationalism. Extreme nationalism ആണ് മറ്റുള്ളവരെ ഒരു നിലക്കും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, വെച്ചുകുറിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതി ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന രീതി. അതുപോലെ ലിബറൽ ഡെമോക്രസിയെയും പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റത്തെയും ഒക്കെ അവഗണനയോടെയും പുച്ഛത്തോടെയും കാണുന്ന രീതി. പ്യൂർ റേസ് മാത്രമേ ലോകത്ത്, രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന, ഐഡിയോളജിയിലും പ്രാക്ടീസിലും എക്സ്ട്രീമിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയാണ് നാസിസം. നാം ആ രണ്ട് ഐഡിയോളജിയും എതിർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻ്റ് ആണ്, യുണീക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന്, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് നാം മോചനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊരിക്കലും നാസിസത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ കൂടി ആവില്ല എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. നാസിസത്തെ നാം എതിർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇംപീരിയലിസത്തെയും നാം എതിർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ബോത്ത് ആർ സെയിം ഐഡിയോളജി ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻ ഡിഗ്രി. അതിന്റെ ഡിഗ്രി ലെവൽ മാത്രമേ, അതിന്റെ അളവിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. രണ്ടിന്റെയും ഏകദേശം നിലപാട്, ഐഡിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ തകർത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം കാര്യം നേടുക എന്നതാണ്. നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ മൊത്തം ജനതയുടെ 5 വിഭാഗം ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട്, തന്റെ കാൽ ചുവട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദുർഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇംപീരിയലിസത്തെയും നാം എതിർക്കുന്നു. ആൻഡ് our resistance to it does not mean harm to the British people. We seek to convert them, not to defeat them on the battlefield. Our acts of resistance, our struggle for freedom is not to harm the British people. ഞങ്ങളുടെ സമരങ്ങളും റെസിസ്റ്റൻസുകളും ഡിസൊബീഡിയൻസും എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷ് ജനതയെ ഹാം ചെയ്യാനല്ല, ബട്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദം, ടു ട്രാൻസ്ഫോം ദം. അവർ ലോകത്തുടനീളം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇംപീരിയലിസ്റ്റിക് ഐഡിയോളജിയെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി, അതിനുള്ളൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ഡിഫെൻസ് ചെയ്യുന്നത്, റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. ആൻഡ് നോട്ട് ടു ഡിഫീറ്റ് ദം ഓൺ ദ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ്. സമരഭൂമിയിൽ, പോരാട്ടഭൂമിയിൽ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താനല്ല, മറിച്ച് അവർ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഡിയോളജിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നത്.
and our is unarmed revolt against the British rule. But whether we convert them or not, we are determined to make the rule impossible by non-violent and non-cooperation. It is a method in its nature indefensible. It is based on the knowledge that no spoliators can compass his end without a certain degree of cooperation, willing or compulsory, of the victim. Yes, our resistance, our struggle for freedom is non-violent method, peaceful method, lack of weapon. We are not carried arms. ആയുധമില്ലാത്ത നിരായുധമായ പോരാട്ടമാണ്, സമാധാനപരമായ പോരാട്ടമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സമരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഐഡിയോളജിയെ തന്നെ മാറ്റുക എന്നതാണ്. ലോകത്ത് സമാധാനത്തിന്റെ രീതി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നാണ്. പക്ഷേ ആ ദൗത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, വി ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു മേക്ക് ദ റൂൾ ഇംപോസിബിൾ ബൈ non-violent and non-cooperation. Non-cooperation, non-violent മെത്തേഡിലൂടെ അവരുടെ ശ്രമങ്ങളെ, അവരുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ, ഭരണരീതിയെ, പരിഷ്കാരങ്ങളെ ഒക്കെ ഇമ്പോസിബിൾ ആക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം. നിലവിലെ സമരമുറ വിജയിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ, സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ്. ഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച രണ്ട് പ്രധാന തത്വങ്ങളാണ് നോൺ കോപ്പറേഷനും നോൺ വയലന്റും. അനീതികളോട് നിസ്സഹകരിക്കുക, ഒരു തരത്തിലും അനുസരിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് മടുപ്പ് വന്ന് അതിൽ നിന്നും പിന്മാറും എന്ന സമീപനം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നേച്ചർ ഇൻഡിഫെൻസിബിൾ. ഇന്ത്യയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയായ നോൺ വയലന്റ്, നോൺ കോപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇൻഡിഫെൻസിബിൾ, നോട്ട് കേപ്പബിൾ ടു ബി ഡിഫീറ്റഡ്. പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത, തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത സമരരീതിയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നോളജ് ദാറ്റ് നോ സ്പോയിലേഴ്സ് ക്യാൻ കംപാസ് ഹിസ് എൻഡ് വിത്തൗട്ട് എ സർട്ടൻ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ. അടിച്ചമർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ഒരു സഹകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജയിക്കാനാകുന്നത്. ഇവിടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം എന്ത് നടപ്പാക്കിയാലും അതിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞ് നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരതിൽ മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കും. സഹകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണോ എതിരാളികൾ വിജയിക്കുന്നത് എന്ന്? ഇപ്പോൾ ഒരു അടിപിടി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരാൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ തോൽക്കുന്നവനും മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കണം, അവനും ആ അടിയിൽ പങ്കാളിയാവണം. അതുകൊണ്ട് മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ജയമുണ്ടാകുന്നത്. ഇവിടെ മത്സരം തന്നെ നടക്കുന്നില്ല, അടിപിടി തന്നെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ജയമോ പരാജയമോ ഇല്ല. ഇത്തരത്തിൽ നോൺ കോപ്പറേഷൻ മെത്തേഡായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. വില്ലിംഗ് ഓർ കമ്പൽസറി ഓഫ് ദി വിക്ടിം. ഇരയാക്കപ്പെടുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ താല്പര്യപൂർവമോ നിർബന്ധപൂർവമോ ആയ സഹകരണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് റൂളിംഗ് പീപ്പിളിന് അവരെ ജയിക്കാനാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഗാന്ധിയുടെ നോൺ വയലന്റ്, നോ കോപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻഡിഫെൻസിബിൾ ആയിരുന്നു. ആർക്കും അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. Our rulers may have our land and bodies, but not our soul. They can have the former only by complete destruction of every Indian man, woman and child. ഞങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നാടും ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളും ജയിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം, ഞങ്ങളെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ്, ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് അവർക്കൊപ്പം നിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്ടറിൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനസ്സ് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകില്ല. They can have the former only by the complete destruction of every Indian. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും, മാൻ, വുമൺ, ചൈൽഡ്, എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും തകർത്തിട്ടല്ലാതെ അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഇവിടെ നടപ്പാവില്ല. ഒരിക്കലും അതിനെ ഞങ്ങൾ അനുകൂലിക്കില്ല. That all may not rise to that degree of heroism, and that a fair amount of frightfulness can bend the back of revolt. It is true, but the argument would be beside the point. Fair amount, great amount, good amount of people, majority of Indiansum അത്തരം ഹീറോയിസത്തിലേക്ക്, അത്തരം വയലന്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അത്തരം നിലപാടുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ പോരാട്ട ഭൂമിയിൽ, ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഫോർ ഫ്രീഡം, അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമരഭൂമിയിൽ മുട്ടുമടക്കിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് മുന്നിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കുന്ന ആളുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. For if a fair number of men and women be found in India who would be prepared without any ill will against the spoliators to lay down their lives rather than bend the knee to them,
they would have shown the way to freedom from tyranny of the violence. ഇന്ത്യയെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊള്ള ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്രൂരഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനോട് വിദ്വേഷം വെക്കാതെ, ഇൽ ഡിസ്പോസ്ഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കാതെ, അവരോട് വിരോധം കാണിക്കാതെ, അവരുടെ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ, തോൽവി സമ്മതിക്കാതെ, സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഫെയർ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൺ, സമാധാനപ്രിയരായ വൻ ജനക്കൂട്ടം നിങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ they would have shown the way to freedom from the tyranny of violence. വയലൻസിന്റെ ക്രൂരഭരണത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമര പോരാട്ടമാണത്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കതിൽ പാഠമുണ്ട്. അതായത് അനീതിക്കെതിരെ നൺ വയലന്റ് മെത്തേഡിലൂടെ പോരാടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന മെത്തേഡ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. I ask you to believe me when I say that you will find an unexpected number of such men and women in India. They have been having that training for the past 20 years. സമാധാനപ്രിയരായ നൺ വയലന്റ് മെത്തേഡിലൂടെ അനീതികൾക്കെതിരെ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ, അത്തരം ആളുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. കാരണം അതൊരു വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ്. എന്നാൽ ഈ സമരമുറ മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വച്ചതല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 20 years, കഴിഞ്ഞ 20 വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്ത, അതിൽ വിജയമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ സമര വഴിയാണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വഴി ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് സൗഹാർദ്ദവും സമാധാനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനീതിക്കെതിരെ പോരാടാനും വിജയം വരിക്കാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പോയിന്റ് വൈസിൽ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞത് ഗാന്ധി അഡ്രസ്സസ് ഹിറ്റ്ലർ ആസ് എ ഫ്രണ്ട്. തന്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഗാന്ധി ഹിറ്റ്ലറെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള റീസൺ നാം പറഞ്ഞു. ഗാന്ധി ഫോളോ യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. റേസിന്റെ, കളറിന്റെ, ക്രീഡിന്റെ ബേസിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ വേൾഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റിയെ, ഹ്യൂമൻ റേസിനെ മൊത്തം ഫ്രണ്ടായി കാണാനാണ് ഗാന്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഗാന്ധി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കാൾ ഹിറ്റ്ലർ ആസ് എ മോൺസ്റ്റർ, ബട്ട് ഹിസ് റൈറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് അട്രോസിറ്റീസ് കമ്മിറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് പ്രൂവിംഗ് ദാറ്റ് ഹിറ്റ്ലർ ഈസ് എ മോൺസ്റ്റർ. ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഓപ്പോണൻസ് അദ്ദേഹത്തെ മോൺസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ ഗാന്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സമീപനങ്ങളും അദ്ദേഹം ലോകത്ത് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ദെൻ ഹിറ്റ്ലർ സീസ് വയലൻസ് ഈസ് എ വെർച്വസ് ആക്ട്സ്. ലോകത്ത് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ, വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ ഹിറ്റ്ലറും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യഥാർത്ഥമായ മാർഗം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗാന്ധി പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൊസിഷൻ ഇൻ വേൾഡ് വാർ II ഈസ് യുണീക്ക്. ഇമ്പീരിയലിസത്തെയും നാസിസത്തെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസായി നിൽക്കാനാണ്, യുണീക്കായി നിൽക്കാനാണ് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. ദെൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഈസ് ടു കൺവേർട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രം ഇമ്പീരിയലിസം. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തെ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡിൽ പരാജയപ്പെടുത്താനല്ല ഇന്ത്യ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ലോകത്ത് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ, അവരുടെ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റ് നയങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടുകയും അതിൽ നിന്ന് അവരെ മാറി ചിന്തിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സമരങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, ഇന്ത്യൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് നൺ വയലൻസ് ആൻഡ് നൺ കോപ്പറേഷൻ ഈസ് ഇൻഡിഫെൻസിബിൾ. ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രൂപത്തിൽ അത്ര ശക്തമാണ് നൺ കോപ്പറേഷന്റെയും നൺ വയലൻസിന്റെയും മെത്തേഡ് എന്ന് ഗാന്ധി പറയുന്നു. അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ നാം പറഞ്ഞു. Then fair number of men and women in India were not willing to bend their knees before spoliators, and they stood against them without any ill will. അവർ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെന്നും അവർക്ക് നാശമുണ്ടാക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ അനീതികൾക്കെതിരെ സമാധാനപരമായി പോരാടുന്ന ഗ്രേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾസിനെ ഇന്ത്യയിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഗാന്ധി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത്. അടുത്ത ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ ഫോർ ഫർദർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ടു ക്ലാരിഫൈ ഡൗട്ട്സ് യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ പേഴ്സണലി ഓർ ബൈ കമന്റ് ബോക്സ്. ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്, ഗുഡ് ബൈ.